हाँ जी, अज की वीडियो लैक्चर में असी +1 कैमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 यानी कि क्लासीफिकेशन ऑफ एलीमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करांगे जिसका नाम है इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस तो पिछले वाले लैक्चर में असी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बारे पढ़िया सी ते अज असी करांगे इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जिवें नाम तो क्लीयर है, देखो इलैक्ट्रॉन गेन मीन मतलब एक्सैप्ट करना, एंथैल्पी मीनस एनर्जी। मतलब जो कोई भी एटम इलैक्ट्रॉन एक्सैप्ट करूगा तो कुछ एनर्जी रिलीज़ करूगा, ਜਾਂ एनर्जी रिलीज़ करूगा ਜਾਂ एनर्जी एब्जॉर्ब करूगा। दो चीज़ां होणगियां तो असीं उहदे बारे डिस्कस करांगे भी कोई भी एटम जो कोई भी न्यूट्रल एटम जो इलैक्ट्रॉन एक्सैप्ट करेगा तो उहदे विच कुछ एनर्जी रिलीज़ एब्जॉर्ब होएगी, उससे रिलेटेड ये टॉपिक आ। देखो हाँ जी, जस्ट एज एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलैक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਵੈਨ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜ਼ ਐਡਡ ਟੂ ਅ ਨਿਊਟਰਲ ਐਟਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਊਟਰਲ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, दिस इज़ इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यही एनर्जी बच्चे इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। एंथैल्पी तो एनर्जी मीनिंग सेम है। इज़ दी एंथैल्पी चेंज, इज़ दी मतलब एनर्जी चेंज वैन एन इलैक्ट्रॉन इज़ एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो जो असीं किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के विच इलैक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जोड़ा भी इंथैल्पी चेंज आता वो इंथैल्पी चेंज बच्चे आप कह सकते हैं भी वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है तो एनर्जी की हो सकती है रिलीज़ भी हो सकती है। मतलब दोनों केसां दे विच इंथैल्पी चेंज होगा, पहला नालों चेंज होगा। हाँ जी, एक कोई बच्चे आइस मतलब कह लो न्यूट्रल एटम वो इलैक्ट्रॉन ऐड किया। देखो वो इलैक्ट्रॉन एक्सैप्ट करके एनायन बन गया तो कुछ एनर्जी रिलीज़ की, या कह लो भी डेल्टा एच चेंज इन एनर्जी है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नैगेटिव भी हो सकता है। क्लीयर? हाँ जी, यूनिट्स की ने ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਪਰ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੌਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੇ ਵੀ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਔਰ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਬੱਚੇ ਉਹ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੂੰ। ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। तो हाँ जी, एक्सोथर्मिक जो सी एक्सोथर्मिक प्रोसैस वो होंदा जिहदे एनर्जी रिलीज़ होंदी है। तो एंडोथर्मिक प्रोसैस इसनूं कहने होने जिस दे एनर्जी एब्जॉर्ब होंदी है। तो इलैक्ट्रॉन गेन प्रोसैस आ जिहड़ा एक्सोथर्मिक भी हो सकता तो एंडोथर्मिक भी हो सकता। पर फॉर मैनी एलीमेंट्स एनर्जी इज़ रिलीज़ड वैन इलैक्ट्रॉन इज़ एडड। पर बहुत सारे मतलब मोस्ट ऑफ द केसिस दे विच एनर्जी रिलीज़ ही होंदी है। सो इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ नैगेटिव। तो असीं इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नूं हमेशा नैगेटिव कहांगे। हाँ जी, उहदे बारे थोड़ी जी गल करदे हां। जिवें देखो हाइड्रोजन के जो एटम की जो एनर्जी होंदी है ग्राउंड स्टेट एनर्जी वो होंदी है इस तरह, वो इस तरह के प्रोसैस ना होंदी है। एन की आ एन कोई एन के नैचुरल नंबर ने, मतलब जो असीं एन इत्थे 1 भरांगे तो असीं ये कहांगे भी उसकी फस्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, ये दी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। हाँ जी, ये हाइड्रोजन के बच्चे ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ, या कह लो भी वो पहले शैल की एनर्जी आ। हाँ जी, जे मन के चलो मैं इत्थे एन इज़ इक्वल टू 1 भरदा तो देखो एन इज़ इक्वल टू 1 भरन ते तो हाइड्रोजन की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो एन ही हो जूगी। मतलब देखो -13.6 इलैक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब एनर्जी नैगेटिव से चल गई ना। मतलब जे असीं इहदे विच इलैक्ट्रॉन ऐड करांगे तो उसकी एनर्जी की हो जूगी, नैगेटिव हो जूगी। तो देखो तां ही असीं कहा सी भी नैगेटिव का मतलब यह है भी वो एनर्जी रिलीज़ होगी। तो देखो असीं न्यूट्रल एटम असीं इलैक्ट्रॉन ऐड करांगे, असीं ये मन के चलते होने भी इहदे विच इलैक्ट्रॉन असीं जीरो एनर्जी वाला ऐड कर रहे हैं। तो देखो जीरो एनर्जी वाला जो असीं इलैक्ट्रॉन ऐड करांगे तो वो नैगेटिव चल जाना। तो जी देखो नैगेटिव चल जूगी तो देखो 13.6 इलैक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ होगी। इस तरह अगर मैं ये फस्ट एक्साइटेड स्टेट के इलैक्ट्रॉन ऐड करा तो देखो वो इस तरह करांगे 13.6 इतने जो मैं इन्हू 2 पर 2 2 4 इलैक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो तुम इसको सॉल्व करोगे ये बन जाएगा -3.4 इलैक्ट्रॉन वोल्ट।
देखो जिवें कि दूसरी मतलब पहली एक्साइटेड स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ अगर मैं इलैक्ट्रॉन ਨੂੰ मतलब ऐड ਕਰਾਂ ਤਾਂ देखो ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਉਹਦੀ मतलब ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ એનર્ਜੀ ਵਾਲਾ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ એનર્ਜੀ ਵਾਲਾ ਇਸ એનર્ਜੀ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। मतलब कि बच्चे प्लस 3.4 एनर्जी रिलीज़ करके ही इलैक्ट्रॉन इस स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। तो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੇਗਾ 13.6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। मतलब बहुत मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ मतलब ਲਾਈਨ ਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ मतलब ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਦੇਖੋ मतलब ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦੀ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਕੀ ਆ, ਹਾਈਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦੀ ਲੈਸਰ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਮਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਜਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਲੈਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ मतलब ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟਰ ਬੱਚੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ। ਦੇਖੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਫ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਨੇੜੇ ਦੀ ਜੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਦੂਰ ਸ਼ੈੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਕਲੀਅਰ ਆ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਅਗਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਐਨਰਜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਕੰਪੇਰੇਬਲ ਇੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਹੋਣਗੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਉਹ ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ। ਦੇਖੋ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ। ਜੋ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਐਟਮ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਐਟਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬੱਚੇ ਵਧੀ ਜਾਊਗਾ ਉਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਸ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਫੀਲ ਹੋਣਗੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਬੱਚੇ ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀਲੀਅਮ, ਨਿਓਨ, ਆਰਗਨ, ਕ੍ਰਿਪਟਨ, ਜੀਨੋਨ ਅਤੇ ਰੇਡੋਨ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਅਪ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲੀ ਇਨਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੈਲੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹੈਲੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ
ਹੈਲੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਟਮਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲੋਜਨ ਅਤੇ ਨੋਬਲ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਵਿੰਗ ਸਟੇਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਸਮਾਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਅਸੈਪਟ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫੁੱਲ ਫਿਲਡ ਜਾਂ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਕੀ ਆ, ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇਖੋ, ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੈਲ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੈਲ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਵਾਂ ਐਡ ਹੋਊਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਲੈਸ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਫੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਸ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਫੀਲ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਬੱਚੇ, ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਜਾਣਾ ਇੱਕੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਮੋਰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਫੀਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਲ ਅਪ ਹੋਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਫੀਲ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟ੍ਰੈਂਡਸ, ਮਤਲਬ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਹੈ ਹੈਲੋਜਨਸ ਹੈਵ ਹਾਈਐਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਬਾਏ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਬੱਚੇ ਹੈਲੋਜਨ, ਫਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ, ਆਇਓਡੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਹੈਲੋਜਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਨੋਬਲ ਗੈਸਸ ਆਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨੋਬਲ ਗੈਸਸ ਦੀ ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਲਟ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜ਼ੀਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬੈਰੀਲੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹ 2s2, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ 3s2। ਜੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਆ। ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 2s2 3s2 ਇਹ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਫਿਲਡ ਹੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫੁੱਲ ਫਿਲਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ, ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆ।
ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਸਕੇਲਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹਦੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੀ ਸਕੇਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ। ਜੋ ਇਹਦੀ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੀ ਸਕੇਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ। ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਲੋਰੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਫਲੋਰੀਨ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵੀ ਵਾਈ ਫਲੋਰੀਨ ਹੈਜ਼ ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਦੈਨ ਕਲੋਰੀਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜੋ ਫਲੋਰੀਨ ਦਾ ਬੱਚੇ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਵੀ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਤਾਂ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਘੱਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕਲੋਰੀਨ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਘਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਫਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਤੇ ਆਇਓਡੀਨ। ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਇਨਕਮਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਸ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਜਲਦੀ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।